Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. So please like this video and subscribe the channel. Thank you. What is investment bank? Investment bank म्हणजे काय? कोण सांगेल definition? Just raise your hand. What is investment bank? Okay, same question तुम्हाला इंटरव्ह्यूला पण विचारते. Investment bank म्हणजे काय? Investment bank is a financial institute that assists or guide individuals, corporates, and government to raise their capital or money. Okay. Okay. Individual, corporate, and government. इन्हें help कौन करता? Investment bank help करते हैं. Okay, it's a financial institute who guide or assist to individual, corporate, and government to raise their capital or fund. The different investment bank world मध्ये कोणकोणते हैं? Just raise your hand. Different investment banking are Barclays, HSBC, Bank of America, Bank of New York, Citigroup, UBC, Credit Suisse, and UBS, and Credit Suisse and Wells Fargo Securities. Wells Fargo Security, Bank of New York, Bank of America. Okay. Yes. Then next topic, roles. Okay. Roles or functions. Roles class क्या बोलते हैं? Functions. Investment bank. Investment bank चा role क्या है? Okay. So basically चार roles आहेत investment bank चे. First role मध्ये काय येतं? Investment bank गाइड करते और असिस्ट करते कुणाला? इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट टू रेज देयर कैपिटल. ओके, फर्स्ट फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक. सेकंड फंक्शन है इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प्स टू कंपनी टू लॉन्च देयर आईपीओ लॉन्च करायसाठी पण हेल्प करते. थर्ड फंक्शन है इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प्स फॉर मर्ज एंड एक्विजिशन प्रोसेस. कंपनीजला मर्ज अँड ॲक्विजिशन प्रोसेस मध्ये हेल्प करते. आणखी इन्व्हेस्टमेंट बँक प्रोव्हाइड करते ट्रेडिंग ॲप्लिकेशन टू द इन्व्हेस्टर. इन्व्हेस्टमेंट बँक प्रोव्हाइड्स ट्रेडिंग ॲप्लिकेशन टू द इन्व्हेस्टर. ओके, तर फर्स्ट वन कोणता आहे? फर्स्ट वन मी ऑलरेडी डेफिनेशन मध्ये कव्हर केले. कोण सांगेल? आपण डिटेल मध्ये बघू बाकीचे. फर्स्ट वन कोण सांगेल? इन्व्हेस्टमेंट बँक दे असिस्ट और गाइड individual, corporate, and government to raise their capital. First function of investment bank or roles. It assists or guide individuals, corporate, and government to raise their capitals. That is return generate करण्यासाठी. Okay, so first हा झाला, आपण already काल cover केला. Then second function आहे investment bank चा. Investment bank helps करते. Investment bank helps to company for merge and acquisition process आणि merge and acquisition आपण डिटेल मध्ये बघू. merge and acquisition. merge म्हणजे मराठीत मीनिंग काय? मराठीत कोणाला माहिती आहे मीनिंग? जोडणे. येस, जोडणे, बरोबर. आणि acquisition म्हणजे टेक ओव्हर. येस, टेक ओव्हर करणे. गुड. merge मीनिंग काय? जोडणे. ओके, मल्टिपल कंपनीज एकत्र येतात. आणि ऍक्विजिशन म्हणजे काय? मराठीमध्ये मीनिंग ऍक्विजिशन एक कंपनी एका कंपनीला ऍक्वायर करते म्हणजेच काय? टेक ओव्हर करते, खरेदी करते. येस, ऍक्विजिशन मीन्स टेक ओव्हर. थर्ड फंक्शन काय? इट हेल्प्स फॉर आयपीओ. ओके, इट हेल्प्स टू कंपनी टू लॉन्च देअर आयपीओ. मार्केटमध्ये तुम्ही ऐकलं असेल की LICचा आयपीओ येणार आहे. ओके, झोमॅटोचा आयपीओ येणार आहे. हेल्प कोणाला करतं? कंपनीजला हेल्प करतं. त्यांचे आयपीओ लॉन्च करायला हेल्प कोण करतं? कंपनीजला आयपीओ लॉन्च करायला हेल्प कोण करतं? इन्व्हेस्टमेंट बँक. ओके, इन्व्हेस्टमेंट बँक हेल्प करते. आपण डिटेल मध्ये बघू. आयपीओ म्हणजे काय, ऍक्विजिशन आणि मर्ज म्हणजे काय. फोर्थ फंक्शन काय? इन्व्हेस्टमेंट बँक प्रोव्हाइड्स ट्रेडिंग ऍप्लिकेशन टू द इन्व्हेस्टर. जे कोणी इन्व्हेस्टर आहे त्यांच्यासाठी काय प्रोव्हाइड करतं? ट्रेडिंग ऍप्लिकेशन. ओके, तर 4 रोल्स आहेत ते इन्व्हेस्टमेंट बँकचे फंक्शन्स आहेत. वन बाय वन नोट करा. आपण मी एक्सप्लेन करतो. ओके,
First one, first role, they assist or guide. They assist, investment bank assist or guide individuals, corporate and government. They assist or guide to individuals, corporate and government to raise their capital. To raise their capital. Capital raise करायला investment bank help कर. Second point. They helps. Okay. Investment bank helps to company. Investment bank helps to company for merge and acquisition process. For merge spelling बघा, merge and acquisition process. Okay, investment bank helps to company for merge and acquisition process. कंपनीची जी मर्जिंग प्रोसेस असते और ऍक्विजिशन प्रोसेस असते त्यामध्ये हेल्प कोण करतं? इन्व्हेस्टमेंट बँक. ते इन्व्हेस्टमेंट बँक मध्ये काय असतात? एक्सपर्टीज असतात. ओके, एक्सपर्टीज असतात. तर हे कंपनीजला हेल्प करतात मर्ज अँड ऍक्विजिशन प्रोसेस साठी. तर ते फ्री मध्ये करतील का? काहीतरी त्यांचे चार्जेस ठरलेले असतील. यस. ओके, आपण जाऊ त्यामध्ये डिटेल मध्ये. देन थर्ड फंक्शन काय सांगितलं मी? कोणाला आठवतो? इन्व्हेस्टमेंट बँक हेल्प कशासाठी करते? ट्रॅकिंग ऍप्लिकेशन टू द इन्व्हेस्टर, लॉन्च आयपीओ. ओके, थर्ड कोणते? दोन्ही पण आहे, थर्ड आणि फोर्थ तुम्ही कव्हर केलं. थर्ड कोणते? इन्व्हेस्टमेंट बँक हेल्प्स टू कंपनी टू लॉन्च देअर आयपीओ. इन्व्हेस्टमेंट बँक हेल्प्स कंपनी launch their IPO. IPO is a full form, initial public offering. Full form of IPO is initial public offering. Okay. Fourth function, or fourth role of investment bank. Investment bank provide trading application to the investor. Investment bank provides trading application to the investor. Trading application to the investor. Trading application to the investor. First, investment bank help कोणाला करते हैं? गाइड कोणाला करते हैं? इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड गव्हर्नमेंट कंपनीजला. कंपनीज कडे और इंडिविजुअल्स कडे और कॉर्पोरेट कडे काय आहे? पैसे आहेत. फंड रेज करायला त्यांना हेल्प करते. सेकंड आहे मर्ज अँड ऍक्विजिशन. कंपनीची जी मर्जिंग प्रोसेस असते और ऍक्विजिशन प्रोसेस असते त्याला हेल्प कोण करता? इन्व्हेस्टमेंट बँक. थर्ड वन आयपीओ. तर आयपीओ बेसिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ज्या कंपनी प्रायव्हेट असतात ते पब्लिकली जातात, त्यांचे शेअर सेल आउट करतात आणि शेअरच्या बदल्यात त्यांना काय पाहिजे असतं? फॉर एक्झाम्पल बँकेमध्ये तुम्ही एफडी केली. ओके, बँकेमध्ये तुम्ही एफडी केल्या. ओके, तर बँक तुमच्याकडून काय घेते? तर तू बँक मध्ये गेलास, बँक मध्ये पैसे भरलेस, बँक तुला काय देते? एफडी साठी एक सर्टिफिकेट देते. यस, हो सर. सिक्युरिटी साठी, म्हणजे तुम्ही एखादी सिक्युरिटी म्हणजे पैसे जमा केले, बँक तुम्हाला सर्टिफिकेट देते. स्पेसिफिक इंटरेस्ट मेन्शन केलेला असतो तिथे. यस, हो सर. ओके, तर इथे काय होतं या केसमध्ये आयपीओ मध्ये जे प्रायव्हेट कंपनीज असतात ना ते तुम्हाला शेअर्स देतात, म्हणजे इन्व्हेस्टर आहेत त्यांना शेअर्स देतात आणि त्या बदल्यात काय घेतात? फंड रेज करून घेतात. कॅपिटल. ओके, तर कंपनीचा प्रॉस्पेक्ट डिफरंट असतो. त्यांना पैशाची जरूरत डिफरंट रिझन असतात. ते आपण डिटेल मध्ये बघू आयपीओ वेळी. ओके, देन फोर्थ फंक्शन काय? इन्व्हेस्टमेंट बँक प्रोव्हाइड ट्रेडिंग ऍप्लिकेशन टू द इन्व्हेस्टर. ट्रेडिंग ऍप्लिकेशन कोणाला प्रोव्हाइड करतात? यस, investors. Okay, so investor can easily invest. Okay, trading application. Then we one by one explain करते. पहिला पॉइंट कोण एक्सप्लेन करेल? फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी खाली झालाय, आत्ताही झालाय. कोण एक्सप्लेन करेल प्रोएक्टिव्हली? जस्ट रेज युअर हँड. इन्व्हेस्टमेंट बँकचं फर्स्ट फंक्शन कोण एक्सप्लेन करेल?
इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग हे जे ज्यांच्याकडे पैसे असतात, समजा आता इंडिव्हिज्युअल्स, कॉर्पोरेट आणि गव्हर्नमेंट यांच्याकडे जो पैसा असतो त्याचं ते इन्व्हेस्टमेंट त्यांना गाईड करतात त्यांना इन्व्हेस्ट करण्यासाठी. आणि त्यांचा पर्पज असा असतो की त्यांचा जो पैसा आहे तो रेज व्हायला पाहिजे, पूर्ण कॅपिटल येस, फंड रेज व्हायला. ओके, मेन पर्पज तो आहे. ओके, मेन पर्पज तो आहे. सेकंड काय आहे? मर्ज अँड ऍक्विजिशन प्रोसेस. मर्ज ऍक्विजिशन प्रोसेस. मर्ज अँड ऍक्विजिशन प्रोसेस. फर्स्ट आहे मर्ज. फर्स्ट वन आहे मर्ज. मर्जचं मराठीमध्ये मिनिंग कोण सांगेल? मिनिंग ऑफ मर्ज कंबाईन. इंग्लिश मध्ये झालं, मराठीमध्ये एकत्रित. ओके, एकत्रित. ओके, तर याच्यामध्ये काय होतं? लीगल कन्सोलिडेशन ऑफ टू एंटिटीज इनटू वन एंटिटी. ओके, ज्या दोन कंपन्या आहेत ते एकत्र येतात आणि ते एक एंटिटी बनते, त्यालाच काय म्हणतात? मर्ज प्रोसेस म्हणतात. तर या मर्ज प्रोसेस मध्ये कोण हेल्प करतं कंपनीजला? इन्व्हेस्टमेंट बँक. सो बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ मर्ज, हिरो होंडा कंपनी आठवते सगळ्यांना? हिरो होंडा. बेसिकली हिरो आणि होंडा एक कंपनी आहेत की दोन्ही एंटिटी वेगळे आहेत? वेगळे, दोन्ही एंटिटी डिफरंट आहे. ओके, मी विचारतो आता वन बाय वन. ओके, जस्ट हँड रेज कर. हिरो कंपनी कोणती आहे आणि होंडा कंपनी कोणती आहे? हिरो होंडा माहिती आहे? कोणाला माहिती आहे? जस्ट रेज युअर हँड. हिरो इंडियन कंपनी आहे आणि होंडा जपानीज कंपनी आहे. ओके, त्यांना इंडियामध्ये बिझनेस करण्यासाठी त्यांना जॉईंट व्हेंचर करणे हा एक गव्हर्नमेंटचा रूल होता. बरोबर, त्यासाठी हे कंबाईन झालं. पण आता कंपनी हिरो होंडा एकत्र आहेत का? नाही, हिरो सेपरेट आहे, होंडा सेपरेट. ओके, बट एका पर्पज साठी ते एकत्र आले होते. येस, हो, इंडियामध्ये बिझनेस करण्यासाठी आणि त्यांचे नंबर ऑफ इयर्सचा एक बॉन्ड होता, तेवढ्यापर्यंत ते एकत्र होते. बरोबर. हिरो होंडा एक एक्झाम्पल आहे. मर्ज. आणखीन एक बीआय नेटवर्क आठवतं? बीआय टेलिकॉम कंपनीमध्ये बीआय, वोडाफोन आयडिया. येस, वोडाफोन आयडिया कंपनी ही डिफरंट आहे की एक आहे? पहिला डिफरंट होती, मग त्याच्यानंतर. येस श्रीधर. डिफरंट होती पहिली, आता एक झाली. ओके, पण त्यांचा पर्पज काय? पर्पज काय? बिझनेस ग्रो करायचा आहे. बरोबर. रिझन काय? काहीतरी फायनान्शियल क्रायसिस आहे, त्यांना बिझनेस ग्रो करायचे. त्यांचे ऑफिसेस डिफरंट ठिकाणी आहेत. ओके, बीआयचे पण आहेत, वोडाफोनचे पण आहेत. कंबाईन होऊन त्यांनी त्यांचे एकमेकांचे ऑफिसेस यूज करू शकतात आणि त्यांचा रेव्हेन्यू वाढवू शकतात. पर्पज तो आहे मर्ज. बट हे मर्ज होण्यासाठी कोण हेल्प करतं? इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग. ओके, इन्व्हेस्टमेंट बँक. हे दोन एंटिटीज वेगळे. वोडाफोन आयडिया सेम एक्झाम्पल, हिरो होंडा दोन्ही एंटिटी डिफरंट आहेत. तर मर्ज मध्ये काय होतं? बेसिकली लीगल कन्सोलिडेशन ऑफ टू एंटिटीज इनटू वन एंटिटी. लीगल कन्सोलिडेशन ऑफ two entities into one entity. So write down the description of merge. Legal consolidation of two entities into one entity. ज्या दोन एंटिटी असतात ते एकत्र येतात आणि त्याची वन एंटिटी बनते. ओके, लीगल कन्सोलिडेशन ऑफ टू एंटिटीज इनटू वन. लीगल कन्सोलिडेशन म्हणते मी. लीगलचं मिनिंग काय? लीगल बाय लॉ. सॉरी, बाय द लॉ. येस, कायदेशीर. ओके, लीगल काय असेल ते लीगल पेपरवरती त्यांनी एक टाईप केलेला असतो एकमेकांसोबत. म्हणजेच काय? हिरोची किती पर्सेंटेज राहते म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट आणि होंडाची किती पर्सेंटेज राहते, त्यावेळी जो प्रॉफिट येईल तो डिवाइड करून दिला जाईल. येस, फॉर एक्झाम्पल हिरोने 40% केलेत आणि होंडाने 60% इन्व्हेस्ट केलं. यामध्ये प्रॉफिट हिरोला जास्ती जाईल का? जर प्रॉफिट झाला तर हिरोला जास्ती जाईल की होंडाला? होंडाला. ओके, त्याची इन्व्हेस्टमेंट जास्त, त्याला प्रॉफिट त्या रेशो प्रमाणे दिला जाईल. बट ह्या सगळ्या गोष्टी वर मर्ज करायची प्रोसेस, याला हेल्प कोण करतं?
इन्व्हेस्टमेंट बँक. इन्व्हेस्टमेंट बँक बेसिकली असिस्ट और गाईड करते इंडिव्हिज्युअल कॉर्पोरेट कंपनीजला, जे कॉर्पोरेट कंपनीज आहेत त्यांना. तुम्ही यामध्ये मर्ज व्हा, तुम्हाला प्रॉफिट होईल. ओके, बट हे लोक फ्री मध्ये काम करतात का मर्ज प्रोसेस मध्ये? यस. मर्ज क्लिअर सगळ्यांना? व्हॉट इज मर्ज? क्लिअर? येस सर. Okay. Then second, acquisition. बेसिक टर्म्स आहेत, फक्त समजून घ्या. Acquisition process. Acquisitionचं meaning काय सांगितलं होतं कोणी? टेक ओव्हर कोणीतरी बोललो होतं. सर मी सांग. टेक ओव्हर करतो. टेक ओव्हर म्हणजेच काय, एक कंपनी काय करते दुसऱ्या कंपनीला टेक ओव्हर करते, म्हणजेच बाय करते. मला सांगा, यामध्ये कंपनी जर मर्ज होतात याच्यामध्ये पर्पज काय असेल? VI और वोडाफोन, याचा मेन पर्पज काय? मर्जिंग, कॅपिटल इन्क्रीज करायचं आहे त्यांना. एखाद्या XYZ त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, ते प्रोड्यूस करून सेल करायचं पण आहे त्यांना प्रोग्रेस करायचं आहे. एका पर्पज साठीच ते एकत्र आले, बरोबर? ओके, बट हे पर्पज साठी हेल्प कोण करतं मर्जिंग प्रोसेस मध्ये? इन्व्हेस्टमेंट बँक. ओके. The next one is acquisition process. Acquisition म्हणजेच काय? टेक ओव्हर. ओके, acquisition म्हणजे काय? टेक ओव्हर करणे. एक कंपनी टेक ओव्हर करते दुसऱ्या कंपनीला. याचं बेस्ट एक्झाम्पल काय देईल? सत्यम टेक महिंद्रा ऐकले? येस सर. सत्यम एक IT कंपनी होती, बँक करप्ट झाली होती ती, म्हणजे डेब्ट त्यांच्यावर लोन खूप होते, बट ती टेक ओव्हर कोणी केली? टेक महिंद्राने केली. ओके, सेम एक्झाम्पल एअर इंडिया आठवते? एअर इंडिया सगळ्यांना? येस सर. एअर इंडिया कोणी बाय केली होती? टाटा. ओके, तर टाटाचा पर्पज काय मध्ये? इन्व्हेस्ट करायचं, बट ह्या कंपन्या बँक करप्ट आहेत. ओके, मला सांगा, यामध्ये पण त्यांनी काय बघतात? इन्व्हेस्टमेंट आणि फ्युचर बघतात. ओके, एअर इंडिया कशाची रिलेटेड कंपनी आहे? यस, एअर इंडिया कशाचे रिलेटेड कंपनी? फ्लाइट अँड लॉजिस्टिक. यस. सत्यम IT कंपनी. सत्यम IT XYZ रिझन साठी हे बँक करप्ट झाले, यांच्यावर लोन खूप होते, बट ही टेक ओव्हर कोणी केली कंपनी? टाटाने केली. आणि सत्यम टेक महिंद्रा. ओके, टेक ओव्हर म्हणजे काय? बाय करणे. ओके, खरेदी करणे. यांचे जे डेप्ट आहेत हे पैसे कोण देतं? टेक महिंद्रा. ओके, इथे टेक महिंद्रा, बट ज्यावेळी सत्यम बुडाली त्यावेळी अदर्स कंपन्या पण याला बाय करायच्या फेज मध्ये होते. ओके, फॉर एक्झाम्पल एकच कंपनी टेक महिंद्रा घेऊ शकेल काही, अदर IT कंपन्या पण बाय करतात, बट ज्याची बिडिंग चांगली असेल, ओके, ज्याची बिडिंग चांगली असेल त्यालाच काय मिळेल? या कंपनीची ओनरशिप मिळेल. टेक महिंद्राने बाय केलं म्हणजे टेक महिंद्रा ओनर राहील की सत्यम ओनर राहील? टेक महिंद्रा. येस, टेक महिंद्रा राहील. ऍक्विजिशन म्हणजे काय? टेक ओव्हर करणे. ऍक्विजिशन म्हणजे काय? इट रेफर्स टू टेक ओव्हर ऑफ वन एंटिटी बाय अनदर एंटिटी. ऍक्विजिशन मीन्स इट रेफर्स टू टेक ओव्हर ऑफ वन एंटिटी बाय अनदर एंटिटी. एक एंटिटी दुसऱ्या एंटिटीला टेक ओव्हर करते. ओके, तर याच्यामध्ये फ्युचर प्रॉस्पेक्ट असते. ओके, टाटाचे काहीतरी फ्युचर प्लॅन असेल एअर इंडिया मध्ये इन्व्हेस्ट करायचा. यस, सेम एक्झाम्पल, तुम्हाला एखाद्या जागेमध्ये इन्व्हेस्ट करायचं. ओके, लँड मध्ये इन्व्हेस्ट करायचं. तुमचा पर्पज काय असतो आशुतोष? फॉर एक्झाम्पल एखादी लँड तुला बाय करायची, पर्पज काय त्यामध्ये? पुढे जाऊन त्याच्यात एक्स्ट्रा पैसे मिळाले. ओके, एक्स्ट्रा पैसे मिळाले, बरोबर. बट हे पण काय आहे? प्रेडिक्शन आहे, फ्युचरच्या सिच्युएशन वरती डिपेंड आहे. फॉर एक्झाम्पल आणखीन मी तुम्हाला सांगितलं, कोविडच्या सिच्युएशन मध्ये लँडचे प्राइस सगळे कमी आले होते. येस, लँडचे प्राइस कमी आले होते. येस, म्हणजे काय झालं होतं त्या केसमध्ये? लँडचे प्राइस कमी होते, म्हणजे डिमांड जास्त होती की सप्लाय जास्त होती, की डिमांड कमी होती? डिमांड कमी. ओके, बट यामध्ये पण आपला पर्पज सेम. कंपनीचं काय पर्पज आहे? टेक सत्यम ही IT कंपनी आहे, त्यांचा जो सगळा बेस आहे तो कोण यूज करते? टेक महिंद्रा. एअर इंडिया जी कंपनी आहे ती टाटा टेक ओव्हर करते.
बट यांना टेक ओव्हर करायला हेल्प कोण करतं? इन्व्हेस्टमेंट बँक. ओके. आणखीन यांना टेक ओव्हर करताना फंडिंग, मी काय म्हणतोय, फंडिंगची जरूरत असेल तर कोण देतं? इन्व्हेस्टमेंट बँक. बट ही फंडिंग नॉर्मल असेल का? लाखो करोडोमध्ये असेल? येस सर. ओके. तर हे लोन रेग्युलर बँक कडून घेण्यापेक्षा कुठून घेतात लोन? इन्व्हेस्टमेंट बँक. आणि जे काही चार्जेस असतील ते पे कोणाला करतील? इन्व्हेस्टमेंट बँकेला. मर्ज अँड ऍक्विजिशन प्रोसेस मध्ये ते हेल्प करतात. देन थर्ड यूज काय सांगितलं मी? थर्ड रोल लॉन्चिंग आयपीओ. आयपीओ लॉन्चला हेल्प करतात. ओके. मी काय म्हणतोय? आयपीओ लॉन्च करायला हेल्प करतात. व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयपीओ? जस्ट रेज युअर हँड. फुल फॉर्म ऑफ आयपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ओके. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ओके. इन शॉर्ट ते जे शेअर्स आहेत पब्लिकला अलाउ केलेलं असतं बाय करण्यासाठी. तर फर्स्ट कंपनी काय असते? प्रायव्हेट कंपनी असते. प्रायव्हेट कंपनी म्हणजे त्याचे राईट्स कोणाकडे असतील? एखादी प्रायव्हेट कंपनी आहे. ओके. तुमच्या प्रायव्हेट मालकीची जागा आहे ती कोणाची असते? ओनरशिप कोणाकडे असते? कोणाकडे असते? सॉरी, प्रोप्रायटर. ओके. ओनरकडे असते. येस. इन शॉर्ट इंडिव्हिज्युअल कडे असते किंवा स्वतःकडे असते. ओके. सेम प्रायव्हेट कंपनीला काय रिक्वायर असते? फंड रिक्वायर असते. ओके. ओके. तर ते फंड हवा असतो त्यांना. तर फंड घेण्यासाठी डिफरंट वे. तर ते बँकेकडून पण लोन घेऊ शकतात. देन रिलेटिव्ह कडून पण पैसे घेऊ शकतात. येस. कंपनी, प्रायव्हेट कंपनी बँक कडून घेऊ शकते, रिलेटिव्ह शेअर कडून घेऊ शकते, और लास्ट वन पब्लिक कडून घेते. मी काय म्हणतोय बघ, फर्स्ट बँकेकडून लोन घेऊ शकतात, रिलेटिव्ह कडून घेतात, पब्लिक कडून. बट प्रायव्हेट कंपनी प्रेफर कोणाला करतात? पब्लिक. रिझन, बँकेचे जे लोन आहे, बँकेचे जे लोन घेतले प्रायव्हेट कंपनी जर घेतला असेल तर बँकला काय द्यावं लागतं? फिक्स इंटरेस्ट. ओके. जे कंपनीला पैसा लागणार आहे, जे मनी लागणार आहे, तो थोडा लागणार आहे का? नो. फॉर एक्झाम्पल LIC एक कंपनी आहे, LIC ला काहीतरी प्लॅन्स लॉन्च करायचे, त्यासाठी फंडिंग हवे, तर त्यासाठी ते बँक मधून लोन घेतलं का त्यांनी? नाही. त्यांनी काय केले? त्यांचे शेअर्स कोणाला विकले? पब्लिकला सेल केले. ओके. सेम एक्झाम्पल रिलेटिव्ह कडे तेवढा फंड असेल का अवेलेबल? बरं, जरी असेल कधी ना कधी ते रिटर्न करायचं आहे. येस. फर्स्ट एक्झाम्पल बँक लोन, देन रिलेटिव्ह. बँक का पॉसिबल नाही म्हणतोय मी, बँक कडून पण ते लोन घेतात, बट बँक पेक्षा ते कोणाला प्रेफर करतात? पब्लिक. तर पब्लिकला काय करतात? ते शेअर्स अलाउ करतात. तर इथे काय करतात? प्रायव्हेट कंपनी पब्लिक बनते. ओके. म्हणजेच काय, एखाद्या कंपनीकडे 100% राईट्स आहेत. ओके. 100% शेअर्स आहेत त्या कंपनीचे. त्यांनी जर 100% व्यक्ती 60% त्यांच्याकडे ठेवले आणि 40% सेल केले. ओके. सेल कोणाला केले? पब्लिकला केले. तर यामध्ये हे पर्सेंटेजचे राईट्स कोणाकडे असतील सांगा भाऊ? हे पर्सेंटेजचे राईट्स कोणाला असतील? या पर्सेंटेजचे राईट्स कोणाला? 60% इंडिव्हिज्युअलला असतील आणि 40% पब्लिकला असतील. पब्लिक म्हणजेच काय? पब्लिकची प्रोपोर्शनेट ओनरशिप आहे. येस, प्रोपोर्शनेट ओनरशिप आहे. 60% प्रायव्हेट कंपनी जे आहे, प्रायव्हेट कंपनी 60%. बट प्रायव्हेट कंपनीजला फंडची जरूरत का असते? जस्ट रेज युअर हँड. कोण सांगेल फंडची जरूरत का असते? मी सांगेनच फायनल. सर, मशिनरीज वगैरे लागतात, कधी कधी लॉस रिकव्हर करायचा असतो. ओके. फर्स्ट लॉस रिकव्हर करायचा असतो, फर्स्ट रिझन. सेकंड, कंपनीला एस्टॅब्लिशमेंट करायची असते, कंपनीला ग्रो करायचं असतं, त्यासाठी काय लागतं? फंडिंग लागतं. येस. आणखी
आणखीन तर डेप्ट जर असलं कंपनीवर ते कधी कधी आयपीओ थ्रू सुद्धा ते डेप्ट काढतं. डेप्ट म्हणजेच काय? कर्ज. येस, लोन. ओके, आणखीन? ओके, तर बेसिक काय कंपनीजला काय रिक्वायर आहे? एखाद्या प्रायव्हेट कंपनीला ग्रो करायचे आहे, त्याचे लोन्स फेडायचे, त्यासाठी कंपनीजला काय पाहिजे? प्रायव्हेट कंपनीला काय पाहिजे ग्रो करण्यासाठी? फंड पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आता त्यांची करंट मार्केट प्राइस XYZ प्राइस आहे. ओके, त्यांच्याकडे बट त्यांना एक 1,000 करोड पाहिजे. ओके, 1,000 करोड पाहिजे. तर 1,000 करोड ते कुणाकडून घेतात? कुणाकडून घेतात? पब्लिक कडून घेतात. इन्व्हेस्टर. ओके, इन्व्हेस्टर वर्ड यूज करा, नो इश्यू. तर पब्लिकला ते शेअर अलोकेट करतात. तर ते पब्लिक मध्ये आपण रिटेल इन्व्हेस्टर आहे, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट पण आहे, ते पण बाय करू शकतात. बट हे डिवाइड केलं. आयपीओ म्हणजे काय? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. जेव्हा कंपनी फ्रेश सिक्युरिटी मार्केटमध्ये इश्यू करते, फ्रेश सिक्युरिटी मार्केटमध्ये इश्यू करते, त्याला म्हणतात आयपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. मला सांगा, LICचा शेअर्स म्हणजे तुम्ही ऐकला असेल तर, ज्यांना माहिती त्यांनी हँड रेज करा. LICचा शेअर आधीपासून होता की जस्ट लॉन्च झाला? जस्ट रेज युअर हँड. येस, आता चालायचं तो. येस, LICचा आयपीओ जस्ट लॉन्च झालाय. ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. बट LICचा काहीतरी पर्पज आहे. ओके, LIC कोणती कंपनी आहे? लाईफ इन्शुरन्स. ओके, इन्शुरन्स कंपनी. इन्शुरन्स कंपनी. ओके, सेम झोमॅटो ऐकले सगळ्यांनी? येस, झोमॅटो. तर झोमॅटोने पण काय केले, त्यांचे शेअर्स पब्लिकला विकले आणि त्या फंड त्यांचा कशासाठी पाहिजे? त्यांचा बिझनेस ग्रो करायसाठी पाहिजे. बट जी प्रायव्हेट कंपनी आहे, जे पब्लिकला शेअर्स देते, त्यांचा मेन पर्पज काय? बिझनेस ग्रो करायचा. बट त्यासाठी त्यांना काय पाहिजे? फंड्स पाहिजे. त्यांचे जे शेअर्स आहेत त्यामधला थोडासा हिस्सा ते कोणाला विकतात? पब्लिकला. ओके, आणि पब्लिकला ते शेअर्स देतात आणि त्या बदल्यात काय घेतात? फंड. ओके, तर आयपीओ मध्ये ना फर्स्ट टाइम कंपनी लॉन्च देअर शेअर इन द मार्केट. ओके, फर्स्ट टाइम कंपनी लॉन्च देअर शेअर इन द मार्केट टू सेल फॉर पब्लिक. फर्स्ट टाइम कंपनी लॉन्च देअर शेअर इन द मार्केट to sell for public is called as an IPO. जेव्हा एखादी प्रायव्हेट कंपनी फर्स्ट टाइम शेअर लॉन्च करते सेल साठी, पब्लिक साठी, तेव्हा त्याला आयपीओ म्हणतात. ओके, त्यांना आयपीओ लॉन्च करतात, त्याची जरूरत काय? कंपनीजना जरूरत कशाची? फंडची जरूरत आहे. फंड. ओके, तर याची एक प्रोसेस असते. याला हेल्प कोण करतं म्हणते मी? ओके, फॉर एक्झाम्पल एक कंपनी आहे, त्याला हेल्प कोण करतं? इन्व्हेस्टमेंट बँक फंड रेज करतात. ओके, फंड रेज करतात. तर इन्व्हेस्टमेंट बँक काय करते? तर एखाद्या कंपनीचे आयपीओ येतात, शेअर्स येतात, त्याची प्राइस ठरवली जाते, किती त्यांना पैसे मार्केटमधून घ्यायचे, तर त्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट बँक हेल्प करते. बट इन्व्हेस्टमेंट बँक स्टडी करते त्या बँकेचा. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी परत एक एक्झाम्पल देतो, जनरल लाईफचं. ओके, जेव्हा तुम्ही बँक मध्ये जाता लोन घ्यायला, तर बँक कोणकोणत्या गोष्टी व्हॅलिडेट करतात लोनसाठी? सर, पहिल्यांदा बँक आपली KYC चेक करते, त्यानंतर आपला सिव्हिल स्कोर चेक करते, स्लिप घेते, तुमचे ट्रान्झॅक्शन चेक करते. येस, सॅलरी. आणखी ट्रान्झॅक्शन चेक करते, सिबिल स्कोर चेक करते, डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करते, त्याच्यानंतर अकाउंट किती वर्ष जुनं आहे ते पाहते, त्याच्यानंतर कस्टमर म्हणजे लोन कुठल्या पद्धतीचं पाहिजे, होम लोन असेल तर त्याची प्रॉपर्टी पाहिली जाते, त्याच्यानंतर कंपनी असेल तर त्या कंपनीची व्हॅलिडेशन, त्याचे कंपनी डॉक्युमेंट्स पाहिले जातात. ओके, म्हणजेच काय, तुमचे सगळे डिटेल्स व्हेरीफाय करते, देन अँड देन तुम्ही किती बेअर करू शकता लोन, म्हणजे किती रिटर्न्स परत देऊ शकता, त्या बेसिसवरतीच तुम्हाला लोन दिलं जातं. एव्हरीवन ऍग्री विथ दिस? असं काय असतं का तुमची प्रॉपर्टी छोटी आहे आणि त्याच्यापेक्षा लोन जास्त पॉसिबल आहे का हे? नो. इज इट पॉसिबल? नो.
तर इन्व्हेस्टमेंट येस सेम जशी आपण लोन घेतो त्यावेळी इन्व्हेस्टमेंट बँक सेम कंपनीजला हेल्प करते, बट इन्व्हेस्टमेंट बँक त्याचे पहिला स्टडी करते त्या कंपनी रिलेटेड. ओके, ते सगळे डिटेल्स घेते कंपनीकडून, त्याचे एक डॉक्युमेंट बनवते. म्हणजेच काय, कंपनीची हिस्ट्री काय, फायनान्शियल डिटेल्स काय आणि फ्युचर प्लॅन्स काय. ओके, कोणकोणत्या गोष्टी कन्सिडर करतात, कंपनीची हिस्ट्री, फायनान्शियल डिटेल्स अँड फ्युचर प्लॅन्स. फ्युचर प्लॅन्स या सगळ्या गोष्टी घेते. देन क्वार्टर टू क्वार्टर म्हणजे 3 महिन्याचा, 6 महिन्याचा, 1 वर्षाचा जो रिझल्ट असतो. ओके, जो रिझल्ट म्हणजे प्रॉफिट लॉस, या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून एक डॉक्युमेंट बनवते. डॉक्युमेंट कोण बनवतं, डॉक्युमेंट कोण बनवतं, नो, परत एकदा सांगतो, चार्टर्ड अकाउंट नाही. इथे बघा कंपनी आहे, ओके, इथे काय आहे, कंपनी आहे, या कंपनीला फंड पाहिजे, आयपीओ लॉन्च करायचं, त्यासाठी हेल्प कोण करतं, इन्व्हेस्टमेंट बँक. बट इन्व्हेस्टमेंट बँक कोणकोणत्या गोष्टी आयडेंटिफाय करतात, कंपनीची हिस्ट्री, फायनान्शियल डिटेल्स अँड फ्युचर प्लॅन्स, आणि त्याचा एक ड्राफ्ट बनवते. ओके, त्याचा एक ड्राफ्ट बनवते. आणि तो जो ड्राफ्ट आहे तर इंडियामध्ये कोण आहे रेग्युलेट करायला, सेबी आहे. सेबीचं नाव ऐकलंय, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. याचं मिनिंग लिहून घ्या, ब्रॅकेट मध्ये फुल फॉर्म लिहून घ्या, सेबी, सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तर कंपनीज काय करते, इन्व्हेस्टमेंट बँक हायर करते, त्यांच्या डॉक्युमेंट सगळे चेक करते, त्यांची पास्ट हिस्ट्री चेक करते, देन फ्युचर प्लॅन्स काय ते चेक करते, त्यासाठी एक डॉक्युमेंट बनवते, ते सेबीला पाठवते. म्हणजेच काय, या कंपनीचे हे ऍसेट आहेत, यांची ही प्राइस आहे. ओके, आणि यांना एवढे एवढे पैसे पाहिजेत, बट कुठून पैसे घेणार आहे कंपनी कुठून पैसे घेणार आहे, इन्व्हेस्टमेंट बँक. नो, इन्व्हेस्टमेंट बँक मधून घेईल का, आयपीओचं फुल फॉर्म काय आहे, पब्लिक. इन्व्हेस्टमेंट बँक कडून कधी घेईल पैसे, ती या प्रोसेस मध्ये घेईल. मी आता कोणते शिकवतोय तुम्हाला, आयपीओ. ओके, आयपीओ म्हणजे काय, त्यात बघा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पीचं मिनिंग काय, पब्लिक. ओके, म्हणजे काय, पब्लिकला शेअर्स घेऊन पब्लिक कडून काय रिटर्न घेणार आहे, पैसे घेणार, बरोबर. म्हणजेच काय, एखाद्या कंपनीचे 100% राईट्स असतील, त्यामधले छोटे छोटे राईट्स, इतके राईट्स ते स्वतःकडे ठेवते आणि इतके राईट्स ते पब्लिकला विकते. म्हणजे यामध्ये ओनरशिप किती आली पब्लिकची या केसमध्ये, 40%. ओके, बट पब्लिक प्रायव्हेट कंपनीला काय पाहिजे असतं, पैसे पाहिजे असतात, बट ते फंड रेज करतात. त्यांना जेवढे पैसे पाहिजे असतात त्याच प्राइसचे हे डॉक्युमेंट इन्व्हेस्टमेंट बँक हेल्प करेल का, बट करेल. बट फॉर एक्झाम्पल 1000 करोड पाहिजे त्यांना. ओके, बट त्यांची जर कॅपॅसिटी नसेल किंवा ते त्यांचा पास हिस्ट्री नसेल, सेबी अप्रुव्हल देईल का, नो. सेबीचा रोल काय, सिक्युरिटी, फुल फॉर्म काय सेबीचा, सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड. तर याचा मेन पर्पज असतो सेबीचा, जे पब्लिक इन्व्हेस्टर आहेत, पब्लिक जे इन्व्हेस्टर आहेत त्यांची दिशाभूल होऊ नये. ओके, इन्व्हेस्ट करताना सेबी काय करते, फायनलाइज करते. ज्यावेळी सेबी फायनलाइज करेल, तो ड्राफ्ट फायनलाइज करेल, देन आयपीओ लॉन्च व्हायला अप्रुव्हल भेटतं त्यांना, आयपीओ लॉन्च व्हायला. बट आयपीओ लॉन्च होताना कंपनीजला कोणकोणत्या गोष्टी कराव्या लागतात, एक इन्व्हेस्टमेंट बँक हायर करावी लागते, त्यांचं फायनान्शियल हिस्ट्री, त्यांचे फ्युचर प्लॅन्स, त्यांचे कर्ज किती आहे, डेट किती आहे, या सगळ्या गोष्टी कोणाला सबमिट करते ते आधी, इन्व्हेस्टमेंट बँक. इन्व्हेस्टमेंट बँक त्याचा स्टडी करते, त्याच्यानुसार एक ड्राफ्ट बनवते आणि तो ड्राफ्ट कोणाला देते हँड ओव्हर, सेबी. व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, तर जनरली इन्व्हेस्टरचा लॉस होणे. ओके, हाच पर्पज असतो सेबीचा. ओके, आयपीओ.
देन काय म्हणतोय, सेबीने अप्रुव्हल दिलं, आयपीओ लॉन्च करायची एक डेट फिक्स झाली, एक डेट फिक्स झाली. जनरली आयपीओ जेव्हा लॉन्च होतो तेव्हा एक स्टार्ट डेट असते, स्टार्ट डेट. म्हणजेच काय, आयपीओ म्हणजे काय करता तुम्ही, एक बिडिंग करता. ओके, आयपीओ म्हणजे बिडिंग करता, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. कंपनीने शेअर दिले, बट तुम्हाला ते बाय करताना काय करायचंय, या डेटच्या रेंज मध्येच बाय करायचं, स्टार्ट डेट आणि एंड डेट. आणि जनरली 3 to 10 days असतं मॅक्स त्याची डेट. काय म्हणते मी, स्टार्ट डेट 3 किंवा 10 दिवसाचाच गॅप असतो. ओके, स्टार्ट डेट आणि एंड डेट मध्ये किती दिवसाचा गॅप आहे म्हणतो मी, 3 to 10 days. 3 to 10 days. ओके, देन फंड जितका रेस करायचे, फॉर एक्झाम्पल आयपीओ म्हणजे तुम्ही बाय करता, तर आयपीओ बाय तुम्ही क्वांटिटी मध्ये करत नाही तर लॉट मध्ये करता. ओके, फक्त इतकं लक्षात ठेवा, आयपीओ बाय कशामध्ये करतो, लॉट साईज मध्ये की क्वांटिटी मध्ये, लॉट साईज. लॉट साईज मध्ये. लॉट साईज. तर लॉट मध्ये क्वांटिटीज असतात, लॉट मध्ये क्वांटिटीज असतात. फॉर एक्झाम्पल एका लॉटला 20 क्वांटिटी असते, पण हे पण डिफाईन केलेलं असतं. हे कुठे डिफाईन होतं, ज्यावेळी हे डॉक्युमेंट्स बनतं ना कंपनीचं, आयबी हँडओव्हर कोणाला करते, सेबीला. किती फंड पाहिजे, किती सिक्युरिटीज इश्यूज करणार आहे, ते हे सगळं कोणाला देतं, सेबीला देतं, सेबी अप्रुव्हल देतं. बट हे डॉक्युमेंट बनवायला हेल्प कोण करतं कंपनीजना, इन्व्हेस्टमेंट. हू हेल्प्स टू कंपनी, इन्व्हेस्टमेंट बँक. ओके, आयपीओ. आयपीओ म्हणजे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. तर मी एक एक्झाम्पल देतोय. ओके, LIC ची कंपनी सगळ्यांना माहिती आहे, LIC च्या मध्ये आयपीओ आला होता. येस, LIC चा आयपीओ आला होता. LIC चा आयपीओ मार्केटमध्ये आला तेव्हा आपण चेक करू, LIC आयपीओ. आयपीओ ची कन्सेप्ट आपण कशासाठी बघतोय, सध्या आपण काय बघतोय, डोमेन नॉलेज. ओके, बट मला फायनली सांगा तुम्हाला डोमेन नॉलेजचा कुठं उपयोग झाला. ठीक आहे, तुम्ही टेस्ट कसं करा. फॉर एक्झाम्पल LIC काय आहे, एक कंपनी आहे, इन्शुरन्स कंपनी आहे. त्यांना काय पाहिजे, पब्लिक कडून पैसे पाहिजे. ओके, त्यांचा बिझनेस ग्रो करायला पब्लिक कडून पैसे पाहिजे. तर ते फर्स्ट टाइम शेअर लॉन्च करतात, म्हणून त्याला काय म्हटलंय, येस, प्रेस सिक्युरिटी कुठे लॉन्च होतात, आयपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ओके, तर इथे बघा त्यांनी इश्यू साईज दिल्या, किती रुपये पाहिजे, किती इश्यू साईज आहे त्यांची, ऑफर फॉर सेल किती करतात, हे सगळं दिले. याच्यामध्ये डिटेल मी जात नाही. बट LICचं काय, आयपीओ डेट बघा, डेटची रेंज काय, किती तारखेला ओपन झाला आणि किती तारखेला क्लोज झाला, 4 May to 9. म्हणजेच काय, तुम्ही जी बाय करायची प्रोसेस आहे ती 4 to 9. ओके, या 5 दिवसामध्येच तुम्ही बायला रिक्वेस्ट टाकू शकता, बाय करायला रिक्वेस्ट टाकू शकता. ओके, देन LIC मध्ये काय म्हणतोय मी, फॉर एक्झाम्पल आयपीओ मध्ये काय म्हणतोय मी, शेअर्स क्वांटिटी मध्ये असतात की लॉट मध्ये, लॉट साईज. ओके, तर LIC चा एक शेअर आहे, आयबी एक इन्व्हेस्टमेंट बँक कंपनी आहे, LIC ला हेल्प केले, त्यांचे एक डॉक्युमेंट प्रिपेअर केले, सेबीला सबमिट केले, सेबीला अप्रूव्ह दिले, डेट फिक्स झाल्या आयपीओ लॉन्च व्हायची. डेट किती आहे, आयपीओ लॉन्च व्हायची फिक्स 4 मे ते 9 मे. 4 मे ला लॉन्च झालाय आणि कधीपर्यंत अप्लाय करू शकता, 9 मे. इथे 5 days आहे, बट मी डिफरन्स किती असतो म्हणतो मी, 3 to 10 days मॅक्स. ओके, म्हणजे काय, आयपीओ ला तुम्ही अप्लाय करताना स्टार्ट डेट एक असते, एंड डेट एक असते, या इन बिटवीन कधीही तुम्ही अप्लाय करू शकता. ओके, इन बिटवीन स्टार्ट अँड एंड डेट मध्ये अप्लाय करू शकता. देन LIC जो शेअरचा प्राइस आहे तो प्राइस बँड दिलेला. मी काय म्हणतोय, प्राइस बँड. प्राइस बँड किती दिलाय, प्राइस बँड हाय टू मॅक्स. इथे बघा 902 ते किती आहे, 949 आहे प्राइस बँड. इथे इन्व्हेस्टरची काय आहे, चॉईस आहे. इन्व्हेस्टर इन्व्हेस्ट करताना किती प्राइस ला लावू शकतो, बिड. यस, बिडचे मिनिंग काय, बिडिंग होते. बिडिंग वर्ड ऐकलाय कोणी, बिडिंग, येस ऑर नो, येस सर.
बोली लावणे. बोली लावणे. फॉर एक्झाम्पल 902 ला निलेशने अप्लाय केलं. ओके, 902 ला एक लॉट घेतला. एका लॉट मध्ये किती आहे? 15 शेअर्स. ओके, एका लॉट मध्ये आयपीओ कशामध्ये असतात? क्वांटिटी मध्ये की लॉट मध्ये? लॉट मध्ये. एका लॉट मध्ये किती आहे? 15 क्वांटिटी. एका लॉट मध्ये किती आहे? 15 क्वांटिटी. 15 क्वांटिटी. निलेशने कितीला अप्लाय केले? 902 ला अप्लाय केले. तर निलेशची एका शेअरची प्राइस किती आहे? 902 इंटू टोटल इन्व्हेस्टमेंट निलेशची किती झाली? 13,530. चेक करा. $13,530. हे कोणाची इन्व्हेस्टमेंट आहे? एक निलेश आहे, स्मार्ट इन्व्हेस्टर. त्याने अप्लाय केलंय आयपीओ ला. बट आयपीओ अप्लाय करायचे स्टार्ट डेट आणि एंड डेट किती आहे? 4 मे ते 9 मे. या डेट मध्ये त्याने 4 तारखेला अप्लाय. आणखीन एक इन्व्हेस्टर आहे, त्याने 5 मे ला अप्लाय केले. ओके, 5 मे ला अप्लाय केले. एका लॉट मध्ये किती क्वांटिटी आहे? 15. क्वांटिटी चेंज होतील का? फिक्स आहे. ओके, शेअरची प्राइस जो इन्व्हेस्टर आहे सेकंड, त्याने 949 ला अप्लाय केले. ओके, हायएस्ट प्राइसला, बेस्ट प्राइसला. ओके, याची टोटल इन्व्हेस्टमेंट किती झाली? 14,235. 14,235. ओके, तर स्टार्ट आणि एंड डेट इथे दिसते सगळ्यांना. LIC आयपीओ स्टार्ट कधी झालाय इथे बघा. LIC आयपीओ ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट. याच्यानंतर क्लोजिंग डेट नंतर तुम्ही खरेदी करू शकता का? बायला रिक्वेस्ट टाकू शकता का? नो. ओके, इथे क्लोज होऊन जाते. म्हणजे काय? तुमचं जे अकाउंट आहे, अकाउंट मध्ये अमाऊंट आहे ती फ्रीज होते. मी डिडक्ट नाही म्हणत, फ्रीज होते. फॉर एक्झाम्पल तुमच्या अकाउंट मध्ये 15,000 आहे, त्यामधली ही अमाऊंट फ्रीज झाली. म्हणजे काय? ही अमाऊंट तुम्ही युज करू शकताय का? फ्रीज झालेली अमाऊंट नाही. तर पर्टिक्युलर पिरियडला लॉक होते ते अमाऊंट. ओके, लॉक होते. ओके, बट अनलॉक कधी होते ते चेक करू. अलॉटमेंट. ओके, तर अलॉट म्हणजे काय? ज्यावेळी आता इन्व्हेस्टर कोण कोण आहेत? एक निलेश, सेकंड स्मार्ट इन्व्हेस्टर कोण आहे? झूम करा, सचिन. ओके, तर हे 2 इन्व्हेस्टर आहेत. तर मल्टिपल इन्व्हेस्टर असतात. सगळेच लोक अप्लाय करतात आयपीओ ला. बट सगळ्यांना आयपीओ भेटतो का? नाही. फॉर एक्झाम्पल 100 क्वांटिटी आहे, 1000 लोकांनी अप्लाय केले. 1000 लोकांना भेटेल का? नो. 100 लॉट आहेत, 1000 लोकांनी अप्लाय केले, भेटतील का सगळ्यांना? नो. सो बेसिकली लॉटरी सिस्टीम सारखं असतं आयपीओ. लॉटरी सगळ्यांना लागते का? 1000 लोकांनी घेतले तर ठराविक लोकांनाच लागते. बरोबर? लॉटरी अवेअर आहात सगळे लॉटरी बद्दल? यस, लॉटरी बद्दल अवेअर आहात की नाही? येस सर. ओके, तर लॉटरी सगळ्यांना लागत नाही. सेम आयपीओ ची कन्सेप्ट पण तशी. आयपीओ ला अप्लाय केला म्हणजे तुम्हाला आयपीओ भेटेलच असं नाही. बट एक अलॉटमेंट डेट फिक्स असते. ओके, अलॉटमेंट डेट फिक्स असते. तर बेसिक अलॉटमेंट कधी आहे? इथे बघा, अलॉट म्हणजे तुम्हाला भेटायची डेट 12 मे. ओके, तर ऑटोमॅटिक सिस्टमने मला आयपीओ भेटलाय बट निलेशला नाही भेटलं. अज्युम करा. ओके, मला आयपीओ भेटलाय बट निलेशला नाही भेटलं. ओके, तर अलॉटमेंट डेटला काय होईल? कुणाला भेटेल आयपीओ? सचिनला भेटलाय. म्हणजे सचिनचे जे डीमॅट अकाउंट आहे, डीमॅट अकाउंट बँकेसारखंच आहे. बँकेमध्ये एक अकाउंट असतं तुमचे पैसे, सेम डीमॅट, डिमॅटरलाइज अकाउंट म्हणजे डीमॅट. ओके, डीमॅट मध्ये डिटेल मध्ये नंतर फक्त लक्षात घ्या डीमॅट. तर कुठे होते अलॉटमेंट? अलॉटमेंट कोणाला भेटते? अलॉटमेंट डेटला जो इन्व्हेस्टर आहे त्याला. पण ती डीमॅटच्या अकाउंट मध्ये येते का? इथे बघा, क्रेडिट ऑफ शेअर्स टू डीमॅट अकाउंट. डीमॅट अकाउंटला कधी येतं? 16 मे. ओके, बट बेसिक अलॉटमेंट कधी आहे? 12 मे. ओके, तर तुम्हाला जर चेक करायचं असेल अलॉटमेंट,
तर तुम्ही काय करता, BSc और NSC वेबसाईट जाता और ऑनलाईन चेक करता तुमचा पॅन नंबर टाकून, पॅन कार्ड. तर तिथे तुम्हाला दिसतं की अलॉट झाले की नाही, तिथेही चेक करता और तुम्हाला मेसेजही येतो. ओके. और तुम्हाला कसे कळेल तुम्हाला अलॉट झाले की नाही, कोण सांगेल स्मार्ट वेनी? डीमॅट अकाउंट मध्ये ते शो होतं, जर अलॉट झाला असेल तर त्या दिवशी शो होतं. पोर्टफोलिओ नाही, लगेच होत नाही. पोर्टफोलिओ मध्ये दिसतं ना सर ते? लगेच दिसत नाही. बेसिक अलॉटमेंट कधी आहे बघा, बेसिक अलॉटमेंट होल्डिंग वरती येतं ते. तुमच्या बँकेतनं पैसे कटतात. ओके, क्लिअर. अलॉट होणे म्हणजे काय तुम्हाला कधी कळणार, तुमच्या बँकेतून पैसे डिडक्ट होतील. बट या केसमध्ये कुणाच्या केसमध्ये पैसे डिडक्ट होतील? सचिन. बट आणखीन एक स्मार्ट इन्व्हेस्टर आहे, त्याला भेटलाय का शेअर्स? नाही, त्याला शेअर्स भेटलाय का? बट रिफंडची पण आहे, रिफंडची पण प्रोसेस आहे. सेम डेला होतं का रिफंड? नाही, ते डेट असते. ओके, डेट आहे स्पेसिफिक. ओके, देन बघा त्याच्या डीमॅट अकाउंटला कोणत्या तारखेला येतं? लगेच येत नाही. बेसिक अलॉटमेंट होते लगेच येतं का? एक स्पेसिफिक डेट ठरवलेली असते, त्याच डेटला डीमॅट अकाउंटला रिफ्लेक्ट होते. ते डेट काय दिल्या? 16 मे. इथे बघा इव्हेंट आहे, त्याचे डेट्स आहेत. कधी रिफ्लेक्ट होतं? 16 मे ला होतं. येस. आणि IPO लिस्टिंग डेट. ओके, म्हणजेच काय, IPO लिस्ट होतो. तर इंडियामध्ये लिस्ट करण्यासाठी 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज आहेत. स्टॉक एक्सचेंज कोणकोणते? BSc आणि NSE. फुल फॉर्म लिहा, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज अँड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ओके, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज अँड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हे 2 एक्सचेंज आहेत जिथे आपली जिथे हे शेअर्स आहेत ना ते लिस्ट होतात. तर लिस्टिंग व्हायला ऑलमोस्ट किती डेचा स्पॅन आहे चेक करा. 10 ते 15 दिवस. 13 दिवस. 13-14 दिवस. येस, तर एक ऍव्हरेज 15 दिवसाचा स्पॅन असतो. ओके, 15 दिवसांना हे IPO ची लिस्टिंग होते. ओके, तर इथे इन्व्हेस्टर सध्या मी किती कन्सिडर केले होते? 2च. ओके, दोघांचा व्ह्यू पॉइंट आहे की फ्युचरमध्ये LIC ग्रो करेल, त्याचे रिटर्न चांगले भेटतील. बट जे IPO लिस्ट होतो, ओके, त्यावेळी जर पब्लिकची डिमांड नसेल, ओके, पब्लिकची डिमांड नसेल तर हा प्राइस काय होईल? अप होईल की डाऊन होईल? डाऊन. ओके, बट जो मी स्मार्ट इन्व्हेस्टर होता सचिन, त्याने कितीला घेतला होता? एक लॉट 949 ला एक शेअर आहे. बट टोटल लॉट मध्ये किती इन्व्हेस्टमेंट होती त्याची? लॉट मध्ये किती, एका लॉट मध्ये किती इन्व्हेस्टमेंट होती? 10,000. ओके, बट तो शेअर लिस्ट झालाय. ओके, लिस्ट कुठे होतो? नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज याच्यावरती लिस्ट होते. इथे बघा, इथे त्याने दिले लिस्टिंग ऍट. कुठे होतं? BSc NSE. जेव्हा तो लिस्ट झाला ते पब्लिक मध्ये त्याची डिमांड कमी आहे, तर त्याची प्राइस अप होईल का डाऊन होईल? डाऊन. तर या केसमध्ये सचिनला लिस्ट झाल्यानंतर प्रॉफिट होईल का लॉस होईल? लॉस. लॉस होईल. बट लॉस कधी होईल? शेअरचं प्राइस विकल्यानंतर. जोपर्यंत तो विकत नाही तोपर्यंत त्याला लॉस बुक करणे म्हणेल का? नाही. हा प्राइस होतो. बट ज्यावेळी लिस्ट झाला, जर कोणी शेअर मार्केट करत असेल तर त्या शेअरची प्राइस ऑलमोस्ट पडली होती. बरोबर. तर करंट प्राइस बघू आपण. सध्या किती प्राइसला लिस्ट झाला होता तो? म्हणजे बाय करताना लिस्ट झाला नाही म्हणते. बाय करताना किती प्राइसला घेतला होता? 949. तर LIC ची करंट प्राइस बघू. 520. LIC एक मनी कंट्रोल ऍप आहे. ओके, इथे प्राइस बघा, प्राइस बँड दिसतोय? येस सर. म्हणजे तो लिस्ट होतानाच कितीला झाला? येस. लो कितीला आहे, हाय कितीला आहे? 619 ला झाला. इथे बघा. ओके, तर आज सध्या प्राइस काय? सध्या 720 720 आहे.
प्राइस फिक्स आहे का? प्राइस कशावरती डिपेंड आहे? सप्लाय डिमांड. फॉर एक्झाम्पल डिमांडच कमी आहे, लोक बाय करायला रेडीच नाही. ओके, सेलर्स अवेलेबल आहे, त्या केसमध्ये प्राइस वाढेल की कमी होईल? कमी होईल. कमी होईल. येस, कमी होईल. या केसमध्ये LICचा शेअर्स काय झालाय? पडलाय. ओके, म्हणजे काय? प्राइस होती किती? 949, पण तो काय झालाय? डाऊन झालाय. तर या केसमध्ये सचिनला प्रॉफिट होईल का लॉस होईल? तो लॉस मध्ये, बट सेल केल्यानंतरच. बट आणखीन एक आपल्याकडे इन्व्हेस्टर आहे. ओके, नाव काय त्याचं? निलेश. ओके, स्मार्ट इन्व्हेस्टर. बट सचिननं हे कितीला बाय केले? टोटल अमाऊंट एवढे. बट निलेशचा पण एक फ्युचर प्रॉस्पेक्ट की LIC पुढे जाऊन ग्रो करेल. तर निलेशने इथे या केसमध्ये बाय केला असेल. ओके, या केसमध्ये बाय केला असेल तर निलेशला कोणत्या प्राइस मध्ये मिळेल? या प्राइस मध्ये मिळेल की करंट प्राइस मध्ये मिळेल? करंट प्राइस. करंट प्राइस मध्ये मिळेल. ओके, बट एखादा IPO ची प्राइस किंवा एखादी कंपनी ग्रो करते, ती ज्या दिवशी घेतल्या त्या दिवशी त्याचा रिझल्ट येईल की लॉंग टर्म येईल? IPOचा रिझल्ट लॉंग टर्म. लॉंग टर्म येईल. हे लिस्ट होताना झालं, ठीक आहे, लिस्ट होताना झालं, ठीक आहे. बट लॉंग टर्म मध्ये त्या कंपनीने रिझल्ट चांगले दिले तर त्या शेअरची प्राइस कमी होईल का वाढेल? ओके, म्हणजे 1-2 वर्षाने ज्यावेळी LICचा शेअर्स ग्रो करेल किंवा LIC कंपनी ग्रो करेल त्यावेळी त्याची प्राइस काय होईल? अप होईल. बट हे फायनली काय आहे? प्रेडिक्शन. ओके, प्रेडिक्शन आहे. मी सध्या एक्झाम्पल कशाचं दिलं तुम्हाला? LIC. देन सेम आणखी एक एक्झाम्पल देतो, एंजल. एंजल काय आहे? एक ब्रोकरेज कंपनी. माहिती आहे काही लोकांना? येस सर. ओके, या ऍप्लिकेशनच्या प्लॅटफॉर्म थ्रू तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता. ओके, ट्रेडिंग करू शकता. बट इन शॉर्ट तुम्हाला IPO म्हणजे काय लक्षात आलं? फ्रेश सिक्युरिटी इश्यू केली जाते कंपनीकडून. IPO क्वांटिटी मध्ये बाय करतो की लॉट मध्ये? इन्व्हेस्टर कॅन बाय इन लॉट साइज. ओके, लॉट मध्ये, एका लॉट मध्ये स्पेसिफिक क्वांटिटी मेन्शन केली जाते. क्वांटिटी फिक्स असते का? नो. क्वांटिटी फिक्स असते का? नो, फिक्स नसते. देन मी सेकंड एक्झाम्पल देतोय, एंजल ब्रोकिंग कंपनी. ओके, तर जसा LICचा IPO होता, ओके, LICचा IPO होता, तसाच एंजलचा पण IPO होता. ओके, LICचा IPO होता, सेम तसा कशाचा IPO आहे म्हणते मी? एंजलचा पण IPO होता. इथे बघा, एंजलला स्टार्ट आणि एंड डेट म्हणजे बिडिंग डेट किती आहे? 22 सप्टेंबर ते 24 सप्टेंबर. गुड. देन प्राइस बँड किती आहे? ओके, म्हणजे काय? 305 ते 306 मध्ये इन्व्हेस्टर इन्व्हेस्ट करू शकतो. एक प्राइस बँड दिली. बट एका लॉट मध्ये किती क्वांटिटीज आहे? 49. ओके, देन डेट ऑब्झर्व करा. ही डेट किती आहे? ओके, तर तुम्ही कधीपर्यंत बिडिंग करू शकता? कधीपर्यंत बाय करायला तुम्हाला अलाव आहे? इन बिटवीन या 3 डेट. ओके, बेसिक अलॉटमेंटची डेट दिलेली आहे, या डेटला अलॉट होईल. देन रिफंड ज्यांना भेटला नाही त्यांचा रिफंड होईल. आणि क्रेडिट कधी होईल? या स्पेसिफिक डेटला. आणि लिस्ट काय होईल? या स्पेसिफिक डेटला. ज्यावेळी IPO लिस्ट होतो, ओके, त्यावेळी त्याची प्राइस अप होते की डाऊन होते? हे डिपेंड कशावरती आहे? मार्केटच्या सिच्युएशन वरती, न्यूज वरती. येस, एव्हरीवन इज ऍग्री विथ दिस? लिस्ट व्हायला एक टाइम आहे, टाइम ड्युरेशन 10 ते 15 दिवस आहे. येस, तर ह्या 10 ते 15 दिवसात काही ऍक्टिव्हिटीज येऊ शकते, कोणतीही न्यूज येऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल वॉर सुरू झाला तर अफेक्ट मार्केटवरती होतो. येस. ओके, वॉर सुरू झाला की मार्केटवरती अफेक्ट होतो. तर ज्यावेळी एंजलचा शेअर्स मार्केटमध्ये आला होता, 49 शेअर्स एका लॉट मध्ये होते, तेव्हा त्याची प्राइस काय होती? ओके, बट ही प्राइस फिक्स आहे का? ओके, प्राइस फिक्स आहे का? नाही. तर आता एंजलची प्राइस बघा किती आहे.
बघा प्राइस किती, 1300 काहीतरी. येस, ऑलमोस्ट किती ग्रो केलाय, 1000. डबल. इन्व्हेस्टमेंट बघा, इन्व्हेस्टमेंट चेक करा, 4 times हाय झाली. 300 किती रुपयाला होती, 5. प्राइस किती झाले, ऑलमोस्ट 1300. ओके. पण ज्यावेळी आयपीओ लिस्ट झाला होता ना, त्याची प्राइस किती होती बघा, ओके. ज्यावेळी लिस्ट झाला तो अप होता की डाऊन होता, डाऊन होते. ओके. तर जे स्मार्ट इन्व्हेस्टर होते, ओके, जे स्मार्ट इन्व्हेस्टर होते त्यांनी, काही लोकांनी जो ठेवलाय ज्यांना एक लॉट मिळाला, त्यांना ऑलमोस्ट एका शेअर्स मध्ये किती रुपये मिळाले, एका शेअर्स मागे म्हणते 1000 रुपीज. ओके. एका शेअर्स मध्ये 1000 रुपीज. बट किती शेअर्स होते ते, 49. म्हणजे ऑलमोस्ट ज्याने एक लॉट मिळाला असेल त्याला विदिन 2 years मध्ये किती प्रॉफिट झालाय, 49,000 चा प्रॉफिट झाला. क्लिअर सगळ्यांना, 49,000. ओके. बट आपण आयपीओचं नॉलेज काय घेतलं, वाय आपण आयपीओ म्हणजे का शिकलो, रिझन काय. ज्यावेळी तुम्ही टेस्टिंग करा, ओके, तर कोणकोणत्या टेस्टिंग परफॉर्म करा. सो तुम्ही फंक्शनल टेस्टिंग करताय आयपीओ लॉन्च मध्ये, कोणकोणत्या टेस्टिंग करा, टेल मी द डिफरंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. ऑब्झर्व करा, हे एक स्क्रीन आहे, LICचा आयपीओ, स्टार्ट डेट, एंड डेट, प्राइस बँडर आहे, लॉट दिले 15 क्वांटिटीज, हे एक शेअरची प्राइस इंटू क्वांटिटीज, इथे टोटल आलेले आहे. इथे कोणकोणत्या टेस्टिंग परफॉर्म करा. टेस्टिंग शिकलाय तुम्ही, फंक्शनल टेस्टिंग, स्मोक सॅनिटायझर, फंक्शनल टेस्टिंग म्हणतोय मी. कॅल्क्युलेशन टेस्टिंग. फर्स्ट टेस्टिंग कोणती करा, बिहेवियरल टेस्टिंग, येस, स्टार्ट डेट अँड एंड डेट. देन कोणती टेस्टिंग करा, इनपुट डोमेन पण करा, स्पेसिफिक क्वांटिटी मेन्शन करते, येस. देन कोणती टेस्टिंग कराल, सर्व्हिस लेवल, जे काही तुम्ही ऑर्डर करताय ते सिक्वेन्शियल मॅनर होते की नाही, चेक करा, येस ऑर नो. येस सर. देन कॅल्क्युलेशन बेस्ड टेस्टिंग, कॅल्क्युलेशन बेस्ड टेस्टिंग कशी करा, जो काही शेअरचा प्राइस आहे इंटू क्वांटिटी ओव्हरऑल, कॅल्क्युलेशन बेस्ड टेस्टिंग होईल. एरर हँडल, डेटाबेस टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग कधी होईल. सो हिअर इज सबमिट बटन. When you click to that submit button, काय होईल, सिस्टीमला स्टोर होऊन जाईल. येस, म्हणजेच काय, बॅकएंडला स्टोर होऊन जाईल. बॅकएंडला त्यावेळी कुठली टेस्टिंग परफॉर्म करा, बॅकएंड टेस्टिंग. ओके. सो देन टेल मी, तुम्हाला जर आयपीओ म्हणजेच काय माहित नसेल तर तुम्ही टेस्टिंग करू शकाल का, इज इट पॉसिबल. म्हणजे काय, आयपीओ म्हणजे काय, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ज्याही आयपीओ येतो तो लॉट मध्ये येतो की क्वांटिटी मध्ये येतो, फर्स्ट टाइम लॉट मध्ये. ज्याही इन्व्हेस्टरला इन्व्हेस्ट करायचंय ते तो ही अमाऊंट इन्व्हेस्ट करेल की ओव्हरऑल ही अमाऊंट इन्व्हेस्ट करेल. ओके. पर्टिक्युलर एक शेअर घेता येतो का इन केस ऑफ आयपीओ, नो. सो दॅट इज नॉट पॉसिबल. बट इन केस ऑफ सेकंडरी मार्केटमध्ये पॉसिबल आहे. बट जेव्हा हे प्रायमरी मार्केटमध्ये तुम्ही बाय करता तेव्हा तुम्ही लॉट मध्येच बाय करता. ओके, लॉट मध्येच बाय करता. या केसमध्ये आयपीओ कोणाला भेटले होते, सचिनला की निलेशला, सचिनला. ओके. बट आयपीओ जे भेटतात ते काय असतं म्हणतोय मी, लॉटरी सिस्टीम सारखं असतं. या केसमध्ये LIC आयपीओ सचिनला भेटले, बट मार्केट डाऊन झालंय. बट हे सेल करायचं आहे की होल्ड करायचं आहे ही चॉईस कोणाची, सचिन. ओके. सचिनचे डिमांड ह्याच्यावरती, सचिनला जर विकायचं असेल तर विकू शकतो और होल्ड पण करू शकतो. बट हे सचिनच्या कंडिशन वरती, सचिनला जर ते पैसेच लागणार असतील तर तो काय करेल. फॉर एक्झाम्पल 949 आहे बट 600 रुपयेपर्यंत आलाय, बट सचिनला फिअर आहे 400 रुपयेपर्यंत जाईल. सचिन काय करेल, खूप लॉस होण्यापेक्षा थोडा लॉस बुक करून बाहेर पडेल. बट फायनली ही चॉईस कोणाची आहे, इन्व्हेस्टरचे. ओके. इन्व्हेस्टरला वाटतं की फ्युचरमध्ये ग्रो करेल, आता जरी लिस्ट झाला नाही, फ्युचरमध्ये त्याचे प्रॉस्पेक्ट चांगले आहेत,
नक्की ग्रो करेल. तर सचिन काय करेल? होल्ड करेल. होल्ड करेल. फॉर एक्झाम्पल आता सगळ्यात जास्त ग्रो करणारी इंडस्ट्री कोणती आहे? इलेक्ट्रिक व्हेकल. ओके, सध्या काय येतात? इलेक्ट्रिक व्हेकल येतात. पण पूर्वी डिमांड होती का इलेक्ट्रिक व्हेकलला? येस. आता थोडी डिमांड वाढाली, बट 2030 2040 त्यावेळी सगळीकडे कोणत्या कार्स येतील? इलेक्ट्रिक व्हेकल्स येतील. ओके, ईव्ही. ईव्ही कंपनीमध्ये जे जे इन्व्हेस्टर असतील, फॉर एक्झाम्पल टाटा आहे, यांची प्राइस त्यावेळी वाढेल आतापेक्षा की कमी होईल? वाढेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल टाटाने बीपीसीएल वरती कॉन्ट्रॅक्ट पण केले. बीपीसीएल कंपनी माहिती आहे? येस, कंपनी बीपीसीएल. पेट्रोल घेता तुम्ही? येस, पेट्रोल घेता. तर त्यांच्याकडून त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट केलाय चार्जिंग स्लॉटचे. मी तुम्हाला एक जनरल नॉलेज सांगतो. चार्जिंग स्लॉट आता पेट्रोल पंपवरती काय भेटतं? पेट्रोल डिझेल. बट फ्युचर, येस, बट फ्युचर मध्ये काय भेटतील? चार्जिंग स्टेशन असतात. ओके, चार्जिंग स्टेशन कशासाठी म्हणते मी? इलेक्ट्रिक व्हेकल चार्ज करण्यासाठी. त्यांचा टाईप झाला, बट आता रिझल्ट भेटतील का याचे? आता त्यांनी टाईप केले, याचे रिझल्ट कधी भेटतील? फ्युचर मध्ये. बट फ्युचर मध्ये जसा लोकांचा रिस्पॉन्स असेल त्याप्रमाणे भेटते. बट तुम्ही सगळे अनालिसिस करा, ऑलमोस्ट गव्हर्नमेंटचं जे प्राइस आहे पेट्रोलची, ती गव्हर्नमेंटने प्राइस हाय ठेवले की लो ठेवले? इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये प्राइस अपच आहे. अप आहे का? नाही. बट इंडियन गव्हर्नमेंटने प्राइस अप ठेवले की डाऊन ठेवले? ओके, म्हणजेच काय, गव्हर्नमेंट ही पुश करतं कशासाठी? इलेक्ट्रिक व्हेकल साठी. पण हे फ्युचर वरती डिपेंड आहे. ओके, तर असेच आयपीओ म्हणजे एंजलचं काहीतरी मोठं असेल, इलेक्ट्रिक व्हेकल कंपनी त्यांचं काहीतरी मोठं असेल. बट स्मार्ट इन्व्हेस्टर काय करतात? त्या कंपनीचा अभ्यास करतात, स्टडी करतात, देन इन्व्हेस्ट करतात. ब्लाइंडली इन्व्हेस्ट करतं का कोणी आयपीओ मध्ये? येस, 14-15 हजार रुपये कोणी इन्व्हेस्टर ब्लाइंडली इन्व्हेस्ट करतं का? इन शॉर्ट, तुम्ही आपला क्लास लावलाय तर तुम्ही ब्लाइंडली आलाय का? येस, काहीतरी स्टडी करून आलाय की क्लासमध्ये होतं का? तुमचा रेफरन्स ऑर एल्स त्यांचं प्रिव्हियस हिस्ट्री चेक केलं? येस. सेम एखादा आयपीओ ज्यावेळी इन्व्हेस्टर बाय करतो त्यावेळी सगळे हिस्ट्री चेक करतो, त्याचे फ्युचर प्रॉस्पेक्ट चेक करतो, फ्युचर मध्ये ग्रो करेल का, या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करूनच इन्व्हेस्ट इन आयपीओ. आयपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ओके, बट हे डोमेन नॉलेज का बघितलं? क्लिअर सगळ्यांना? आयपीओ म्हणजे काय? येस. हे का बघितलं आपण? टेस्टिंग. जर तुम्हाला आयपीओ म्हणजे काय माहित असेल तर तुम्ही थरो और डिटेल टेस्टिंग करू शकला असता का? इज इट पॉसिबल? नो. स्वतःच्या भाषेमध्ये नोट्स मेंटेन करायचे. काय सांगतोय मी? आता बोलू शकता कोण? स्वतःच्या नोट्स मेंटेन करायचे, ते सगळं रेफर करून. ओके, स्वतःच्या नोट्स मेंटेन करायचे. आम्ही नोट्स देईन, बट स्वतःच्या लँग्वेज मध्ये लिहायचे. ओके, तुम्हाला इंटरव्ह्यूला असेच क्वेश्चन असतात, व्हॉट इज आयपीओ? बट आयपीओ शेअर्स क्वांटिटी मध्ये बाय करू शकतो का? इज इट पॉसिबल? नो. नो. वी कॅन बाय आयपीओ इन लॉट साइज. लॉट मध्येच असतं. इंडियामध्ये स्टॉक एक्सचेंज कोणते? एनएससी, बीएससी. बट जेव्हा आम्ही प्रोजेक्ट देईन तुमचे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, बीएससी असतील का? नो. मी प्रिव्हियस मध्ये क्लायंटचे नाव पण दिलेत, इन्व्हेस्टमेंट बँकचे नाव. त्यांचे क्लायंट इंडियन आहेत का? नो. तर तुम्हाला जो प्रोजेक्ट आम्ही अलोकेट करेल ना त्याचं स्टॉक एक्सचेंज तुम्हाला बघायचंय, त्याची इन्फॉर्मेशन घ्यायची. बट हे कधी? ज्यावेळी प्रोजेक्ट संपेल ते. बट आता आपण काय घेतोय? डोमेन नॉलेज. तर ग्रॅज्युअली आपण असं स्टेप बाय स्टेप जाणार आहे. इन्व्हेस्टमेंट बँक डोमेन खूप फास्ट आहे, जितकं नॉलेज घ्याल तितकं कमी आहे. बट जेवढ्या मी गोष्टी क्लासमध्ये घेतोय तेवढे प्रॅक्टिस रेग्युलर करा आणि स्वतःच्या नोट्स बनवा. ओके, नोट्स बनवा. आपण इथे ट्रेडिंग कशी करतोय हे शिकवणार आहात का? येस. काही लोकांना वाटेल की इन्व्हेस्टमेंट बँक शिकवते, हे ट्रेडिंग ऍप्लिकेशन किंवा हे शिकवतोय का आपण? तुम्हाला काय मी सांगतोय? कन्सेप्ट सांगतोय. अलॉटमेंट म्हणजे काय असतं, देन बिडिंग म्हणजे काय असतं, आयपीओ म्हणजे काय, अशा छोटे छोटे टर्म्स तुम्हाला लक्षात घ्यायचे. मॉकला स्वतःला रिप्रेझेंट करायचे. सेम वेने अभ्यास करा, फायनल मॉक द्या, देन इंटरव्ह्यूला जा.
क्वेश्चन्स आम्ही विचारेन 99% तेच असते, त्याच्या बाहेर एक एक क्वेश्चन विचार. बट तुम्हाला काय करायचं, रेग्युलर प्रॅक्टिस करायची. क्लिअर? येस सर. ओके, तर ऍक्टिव्ह राहा. प्रोजेक्ट सुरू झालाय. डोमेन नॉलेज खूप इम्पॉर्टंट आहे. फायनल फ्लो सांगेन, बट फायनल फ्लोच्या आधी तुम्हाला डोमेन नॉलेज इम्पॉर्टंट आहे. सो सेम एक्झाम्पल विथ ई कॉमर्स वेबसाईट. तुम्हाला ऍड टू कार्ट ही फंक्शनॅलिटीज माहित असेल ई कॉमर्स, तुम्ही टेस्ट करू शकाल का? नो. इज इट पॉसिबल? नो. तुम्हाला डोमेन नॉलेज इम्पॉर्टंट आहे. तर आपण स्टेप बाय स्टेप जातोय. डेली तुमची नोटबुक मेंटेन ठेवा. ओके, जितकं तुम्ही आता इन्व्हॉल्वमेंट दाखवाल तुमची, तेवढं तुम्हाला फायदा होईल फायनल मॉकला. ओके, फायनल मॉकला फायदा होईल. फायनल मॉक परत एकदा सांगतो मी, फायनल मॉक जे होईल ते कोणकोणत्या बेसिस वरती होईल? मॅन्युअल, बेसिक, देन SQL, Unix, test cases, test scenario, आणखीन Jira, HPLM, then आणखीन एक API, प्रोजेक्ट मध्ये टेलिकॉम प्लस बँक. जो फायनल मॉक होईल या सगळ्या गोष्टी होतील. ओके, पण यासाठी तुम्हाला डिटेल स्टडी करायचं. सध्या कोणकोणत्या गोष्टी तुमच्या कंप्लीट झाल्या? हे 2, 3, 4, 5, हे 2 बाकी आहे. बट सध्या कोणता प्रोजेक्ट सुरू आहे? बँकिंग. त्याच्यानंतर आमचा जेव्हा प्रोजेक्ट संपेल टेलिकॉम बँकिंग, त्यानंतर कोणता सिलेबस सुरू होणार आहे? हे सगळं झाल्यानंतर नो, हे सगळं ऑटोमेशन म्हणजे काय? जावा आणि सेलेनियम. तो थोडं ऍडव्हान्स लेवल होऊन जातो. तुम्ही ह्या जर गोष्टी इथेच गिव्हअप केल्या तर ते पॉसिबल नाही होणार. तर आम्ही जनरली ऑब्झर्वेशन आमचं आहे की मुलं जास्त ऑटोमेशन कडे जात नाही.